دہشت گردوں کی واپسی۔ پچھلے چند دنوں میں 2 خودکش حملے ہوئے۔ سی ٹی ڈی بنوں سمیت 2 پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا گیا۔ وزیرستان میں 2 شہریوں کے سر قلم کیے گئے۔ یہ اور اس طرح کے کچھ اور واقعات جو آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے۔ اس لہر کو دیکھ کر ہمیں دہشت گردی کے عروج کا زمانہ یعنی سن 2007-2008 کا وقت یاد آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا زیادہ دھیان سیاست، کاروبار اور میڈیا مینجمنٹ پر رہا ہے۔ افسوس یہ کہ محدود وسائل کے حامل اس غریب ملک میں فوج اور انٹیلیجنس کے وسائل ہمیں دہشت گردوں کی بجائے عام پاکستانی شہریوں کی جاسوسی اور مرمت کرتے ہوئے استعمال ہوتے نظر آتے ہیں۔ 2018 سے شروع ہونے والی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ بارہا دہشت گردوں کی واپسی، ان کی آبادکاری اور ان کی سرپرستی کی طرف اشارہ کر کے اس طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، نہ صرف توجہ نہیں دی، الٹا یہ ہوا کہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے الٹا دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر دہشت گردی کے ہی مقدمات درج کروانا شروع کر دیے۔ اب اس وقت دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے بہت سے لوگ جیلوں میں دہشت گردی کے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں میں اگر آپ نام لیں تو جناب علی وزیر شامل ہیں، ادریس خٹک شامل ہیں، ادریس پشتین شامل ہیں۔ یہ سب لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ ان کو چھوڑیں، ادریس خٹک صاحب کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس دھرتی کے قابل فخر سپوتوں میں سے ہیں۔ ان کا تو ٹرائل بھی ملٹری ٹرائیبیونل نے کیا۔ ادریس پشتین صاحب جو ہیں، ان کو قتل کے ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا امر ہوگی کہ ان کے لواحقین اور ان کی جماعت یعنی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ریاست سے صرف ایک سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا بتا دیں کہ قتل کس کا ہوا ہے، لاش کدھر ہے۔ یعنی کچھ بھی نہیں، اور ایک عدالت لگی اور عدالت نے اسی طرح فیصلہ سنا دیا جس طرح آپ آج کل بہت سارے فیصلے ایٹومیٹکلی خود بخود ہوتے ایک خاص ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ یعنی پاکستان ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں پہ اگر آپ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو دہشت گرد تو ماریں گے، نشانہ بنائیں گے، آپ کی اپنی فوج بھی آپ کو نشانہ بنائے گی، آپ کے اوپر حملہ کرے گی۔ ہم نے محترم ارمان لونی صاحب کو، پروفیسر ارمان لونی صاحب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے بہت ہی پیارے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت دیکھی۔ ہم تقریباً روزانہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ گل علی اسماعیل کے والدین دہشت گردی اور ایف آئی اے کی دیگر عدالتوں میں چکر لگاتے ہیں۔ بزرگ والدین، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور دہشت گردوں کے خلاف جو فورسز کوئی ایکشن لینے میں ناکامیاں دکھا رہی تھیں یا اس میں کچھ کوتاہیاں تھیں، ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وہ خود پاکستان سے باہر آ گئی تو آج ان کے والدین دہشت گردی کے سنگین مقدمات بھگت رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دہشت گردی میں جو واقعتاً لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کا فوج سے رابطہ ہوتا ہے۔ فوج ان لوگوں کو باقاعدہ عدالتوں میں لے جا کر ان پاکستانی شہریوں جو کہ اپنے حق کے لیے، جو کہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف بطور گواہ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں۔ ان کیسز کو مضبوط بنایا جاتا ہے، یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف عدالتوں میں موجود کیسز جو کہ فیک کیسز ہوتے ہیں ان کو ان گواہیوں کے ذریعے مزید سے مزید مضبوط بنایا جاتا ہے۔ گل علی اسماعیل کے جو والدین کے خلاف کیسز ہیں وہ اس کی بہترین جو ہے مثال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بنو واقعہ پر پاکستانی میڈیا مکمل طور پہ آپ نے دیکھا خاموش رہا، بجائے اس کے کہ شہریوں کو دہشت گردی کی سنگینی بتانے کے لیے
बताई जाए और बार बार उनको बताया जाए कि क्या चीज हो रही है, क्या वाकयात हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, कंप्लीट डिटेल्स कहीं पे भी नहीं आती, लेकिन बताया जाता है वाकया कहां हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग हैं, कौन लोग थे वहां पे। बहुत सारे सवाल हैं जो उसी चीज से जुड़े होते हैं। पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, जितने कम से कम भी वसाइल हो उनसे लड़ने के लिए रिपोर्टिंग होती है। छुपाया जब भी जाता है ये गलत होता है। ऑपरेशनल जरूरियात के तहत बिल्कुल चंद पहलुओं को मख्फी कुछ वक्त के लिए जरूर रखा जाता, लेकिन ये नहीं कि पूरा ब्लैकआउट हो जाए मीडिया पे, पूरी कौम को पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। ऐसा ये वाली मंतक पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में किसी जगह पे नहीं होती कि अगर आप इस तरह करेंगे तो जी दहशत हमारा ऑपरेशन मुतासर हो जाएगा। अरे भाई, बन्नू के अंदर ऑपरेशन आप कर रहे हैं, अरे आपने बन्नू में मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी, आपने टेलीफोन लाइनें काट दी, आपने हर तरह की सैटेलाइट सर्विसेज काट दी, तमाम नशरियात बंद कर दी, हर इंटरनेट बंद है। अरे उन दहशतगर्दों को अंदर बैरूनी दुनिया को तो राब्ता ही नहीं, उनका किसी तरह का राब्ता नहीं है। किस तरीके से कोई मालूमात उन तक पहुंचेंगी या किस तरीके से उनके साथियों तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप तो कैंट के अंदर हैं, आप तो पूरी तरह से उसको सराउंड किए हुए हैं एरिया को, तो किस तरीके से ऑपरेशन मुतासर होगा। आप इंफॉर्मेशन रोक रहे थे और ये गलत कर रहे थे। ये वही सेंटर है, मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं, ये वही सेंटर है। इसी सेंटर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मोहसिन दावड़ साहब यहां पे कैद रह चुके हैं, अली वजीर यहां पे कैद रह चुके हैं, एहतशाम अफगान है पीटीएम के, वो इसी डिटेंशन सेंटर में कैद। यानी कि ये बात साबित होती है कि इस डिटेंशन सेंटर के अंदर सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं रखा जाता, सियासी कायदीन को भी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी रखा जाता है। तो जब ये हमला हुआ तो यहां पे कौन कौन से लोग थे, तो ये सवाल उठता है ना, फिर वो सारे मारे भी गए। ये सवालात तो लोग पहले से उठा रहे हैं, पहले से इल्जाम लगा रहे हैं कि लोग गायब होते हैं बहुत लंबा लंबा अरसा, मिसिंग पर्सन होते हैं, यकदम उनकी लाशें मिलती हैं और फिर इस तरह के जवाब होते हैं कि जी ये हमला हुआ था, वो हुआ था, इधर मारे गए, उधर मारे गए। आप जब बात छुपाएंगे, जब वाकयात को मख्फी रखेंगे तो रियासत में और लोगों में एतमाद कम होगा। जो लोग ये आवाज उठाते हैं, जो आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं, वो आप में और अवाम में एक सिलसिले को, एक तल्लुक को कमजोर नहीं कर रहे होते, वो इस तल्लुक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको बता रहे होते हैं कि चीजों को मख्फी ना रखें। आपने बताना था। क्या ISPR हमें कोई एक वाकया पूरी दुनिया में से बता सकता है जहां पे इस तरीके से पूरा ब्लैकआउट करने का कहा गया हो मीडिया को? मुकम्मल ब्लैकआउट जब वो ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चंद पहलुओं को मख्फी बाज़त रखा जाता है, लेकिन यहां पे तो मुकम्मल ब्लैकआउट था और कुछ ही तरह की इंफॉर्मेशन आज के दिन तक प्रोवाइड नहीं की गई कि जो लोग मारे गए वो कौन थे, जो लोग अंदर पहले से कैद थे वो कौन थे। हमारे जो लोग शहीद हुए, चलो उनका हमें पता लगा, उन्होंने कुर्बानी दी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको टोटल डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब तो ऑपरेशन खत्म हो गया है, छुपाया क्या जा रहा है? ये छुपाए जाने से किसी भी तौर पे मसाइल हल नहीं होते। पिछले चंद दिनों में हमने देखा है कि दहशतगर्दी के वाकयात में चंद लोग मारे गए। इन लोगों के अलावा पिछले 20 सालों में हमारे 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। कोई कभी कातिल नहीं पकड़े जाते, कभी इनके जो लोग मुलव्वस होते हैं दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तानियों को मारने में नहीं होते। हम देखते हैं कि पिछले साल हाफिज सईद साहब के घर में लाहौर पे हमला होता है, 24 घंटे के अंदर कातिल पकड़े जाते हैं। अरे भाई, यही तो हमारा रोना है कि जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, उनके कातिल नहीं पकड़े गए। आपके अपने बंदे पे कोई बंदे ने थोड़ा सा बार धमाका भी किया तो वो सारे लोग जो 24 घंटे में पकड़े गए। वो जो पकड़े गए उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं वो अलग बहस है, वो मौजूद गुफ्तगू नहीं है। लेकिन ये कैसे होता है ये सारे का सारा? यही तो आज के इस वीलॉग का भी रोना है, यही तो हमारा रोना है कि रियासत की तरजीहात नहीं बदली। रियासत की तरजीहात वही हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ और जो जंग में अरूज का जो वक्त था, उस वक्त जो रियासत की तरजीहात थी कि वो दहशतगर्द इन लोगों को एक ताल्लुक रखा जाता था, इनको सपोर्ट किया जाता था। आम लोग जो आवाज उठाते थे उनको निशाना बनाया जाता था, उन्हीं के खिलाफ केसेस किए जाते थे। तो वही वाली चीज जो है वो हमें आज नजर आ रही है। अगर ये तरजीहात नहीं बदलती तो ये किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? हम ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौज का जो बजट है और जो वसाइल हैं वो सियासी जमातों, मीडिया, इंसानी हकूक के वर्करों को निशाना बनाने, इनकी वीडियोज बनाने, इनकी ऑडियोज बनाने, इनकी गंदी वीडियोज और ऑडियोज को रिलीज करने में ये
سارے کے سارے جو وسائل ہیں وہ صرف ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ایجنسیوں اور فوج کی ترجیحات دہشت گردوں کی بجائے پاکستان اور پاکستان کے شہریوں پر ہی جنگ کو مسلط رکھنا ہے تو میں تو پریشان ہوں کہ ہوگا کیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مسجدیں، چرچ اور بازار یہ سب ایک دن پھر سے کہیں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ یہ پھر سے کہیں دہشت گردی کا نشانہ نہ بنے، اور پھر وہی ہوگا کہ ہم الٹا دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔